Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, miss. സുഖാണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, miss. Yes, ma'am. ഓക്കെ, ആരാ പ്രേയർ പാടുന്നത്? ഞാനാണ് മിസ് അജിത. ഹൃദയരാഗതന്ത്രിമേത്തി സ്നേഹഗീതമേകിയും കാർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴും ആദിനാമം എന്നും പാത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചോടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിനുൾക്കടങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. ഓണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. ഹൃദയരാഗതന്ത്രിമീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരുന്ന വനമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം എന്നും വാഴ്ത്തിടാം. താങ്ക് യു മിസ്. Next, Irene. മാം നൂർജഹാനാണ്. അവൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനാ പറയുന്നത്. നൂരിഷ. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, my dear friends. Myself, Noorisha Mumtaz. I am thrilled to welcome you all today's live class. I am very happy to be here today. I learn and grow together. A classroom experience that I really enjoyed. Teachers help us in learning new things. It is a place where we make friends, share ideas, and learn new things together. Let's begin our class with Thought Aisha, Story Ramya. Thank you. Okay. Tara. Good afternoon, ma'am. To be successful in life, you need education by Jawaharlal Nehru. ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്. താങ്ക് യു മാം. Story Good ആരാ? afternoon, Jnana. രമ്യ. Good afternoon, ma'am. Today I'm going to say short story about a tree. Once there was a big mango tree. A little boy loved playing around it every day. He climbed its branches, ate mangoes, and rested in its shade. The tree loved the boy. As time passed, the boy grew up. One day, he came back looking sad. The tree asked him to play, but he said he needed money to buy toys. The tree offered its mango to sell. The boy took them and left. Years later, the boy turned as a man. He needed a house. The tree told him to cut its branches to build one. He did and left again. More time passed. The man came back,
older and tired. He wanted to relax by sailing. The tree offered its trunk to make a boat. He took it and left once more. Finally, the man returned after many years. Sorry, my boy, I don't have anything for you anymore. I don't need much now, just a place to rest. I am tired after all these years. The man replied, good old tree roots are the best place to lean on and rest. And come sit with me and rest. The boy sat down and the tree was glad and smiled. Moral, the tree is like our parents. They give everything for us even when we forget them. Love and care for your parents before it's too late. Thank you. Okay. ലീഡർ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഗീത ഉണ്ടോ? യെസ് മാം. ആ കണ്ടില്ലേ മിസ് ചോദിച്ചു. സോറി മാം, ഇന്ന് കിച്ചണിലായില്ലത് ഞാന്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേൾക്കാന്നില്ലത്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല, അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് എടുക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ 1 പാർട്ട് 2 യൂണിറ്റ് 2 ആണ് കേട്ടോ. PDF എടുത്തോ? എല്ലാവരുടെ കയ്യില് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോ? എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിയാൻ പറ്റുമോ? കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ശാരീരിക വളർച്ച അല്ലെ. ഓക്കെ, അവരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെവലപ്മെന്റുകൾ, ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റുകൾ? ജനിച്ചതില് ഗ്രോത്ത്, കൈകാലുകൾ വളരുന്നത്, വണ്ണം വെക്കുന്നത്, അവരുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നത്, ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ അറിവുകളായിരിക്കും. ഓരോ സ്റ്റേജ് ആവുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അവര് കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്ന, ഇരിക്കുന്ന, നടക്കുന്ന, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അല്ലെ, നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്, ശാരീരിക വളർച്ച. നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. Physical development is referred to as process which bring progress, change in external as well as internal body organs of an individual in order to enhance their capacity to function. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബാഹ്യവും, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ അല്ലെ, ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക അവയവങ്ങളിൽ പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന പ്രക്രിയ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവനെന്താണ് ആദ്യം തന്നെ തല നേരെ നിൽക്കും? അവന്റെ ഇല്ല, അവന് എന്താണ് 3 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തല ഒന്ന് നേരെ പിടിച്ച് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആവും. അതിനുശേഷം എന്താണ് കമിഴ്ന്ന് വീണ് പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഇഴയാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് വെച്ച് നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പിന്നീട് എന്താണ് ചാടുക, ഓടുക, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക വളർച്ച ഇന്റേണൽ ആയിട്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുമുള്ള നമ്മുടെ ഓർഗൻസിന്റെ വളർച്ച, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നോർമലി ദ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് occurs in the following dimensions. എന്താണ് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പല പല സ്റ്റേജുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലുണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് വെരി സ്വിഫ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻഫാൻസി. സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വിഫ്റ്റ് എന്താണ് മീനിങ്?
പക്ഷിയുടെ പക്ഷിയല്ലേ? സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ വേഗത്തില് കേട്ടോ, വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് നോക്കിയേ, 0 to 2 years, ജനിച്ചത് മുതൽ 2 years വരെയുള്ള ആ ഇൻഫാൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശൈശവം. ആ ശൈശവാവസ്ഥ. ഓക്കെ, ശൈശവത്തില് ഈ ആ ടൈമില് ജനിച്ചത് മുതല് 2 years വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. ഓക്കെ, ആ കാലഘട്ടത്താണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? 0 to 2 years മുതൽ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്ക്, ആ ശൈശവത്തിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. എക്സാമ്പിള് അറിയാൻ പറ്റോ? ഹെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, തല ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ തല നേരെ നിൽക്കോ നമ്മളെ പോലെ? ഇല്ല, തല എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കോ അല്ലെ? ആണോ? അങ്ങനെയല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ? ഹെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അതുപോലെ എന്താണ്, റോളിംഗ് സിറ്റ്, റോളിംഗ് അല്ലെ, ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, അതുപോലെ വാക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, നടക്കാൻ പഠിക്കുക. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ കാലഘട്ടത്താണ് അല്ലെ. 0 to 2 years വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്താണ് ഓരോ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരില് ഉണ്ടാകുന്നത് 0 to 2 years വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്ത് ശൈശവത്തിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോട്ടോ. ഹെഡ് കൺട്രോള്, റോളിംഗ്, സിറ്റിംഗ്, അതുപോലെ വാക്കിംഗ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? പീരീഡ് ഓഫ് പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. എന്താണ് പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടം അല്ലെ. 3 to 6 years. ഓരോ കാലഘട്ടം ഒന്ന് നോക്കാം. ഇൻഫാൻസി പീരീഡിന്റെ കാലഘട്ടം എന്താണ്? 0 to 2 years. അതുപോലെ പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, പീരീഡ് ഓഫ് പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 6 years. ഇസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഫിക്സ് ആക്ഷൻ. ഇല്ലേ, നമ്മളൊരു എന്താണ്, ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിള് അല്ലെ, സ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫിക്സ് ആക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ആണോ? 3 to 6 years വരെ ഇല്ലേ? ആണോ? എന്താണ് ആരൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇഷ്ടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മിസ് പറയുന്നത്? ഓക്കെയാണ്. That is what is attained in infancy is stabilized. അപ്പൊ എന്താണ്, കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെ, കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ മുമ്പുള്ള പീരീഡ് ആണ് 3 to 6 years എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പീരീഡിലാണ് നമുക്ക് എന്താണ്, ഫിക്സ് ആക്ഷൻ, കുട്ടികൾക്ക് ഫിക്സ് ആക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ ശൈശവത്തില് ഇൻഫാൻസി പീരീഡിന്റെ സ്ഥിരത, നമ്മൾ എന്താണ് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫാൻസി പീരീഡിൽ എന്താണ്, കെട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ പഠിക്കാം, ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം, ഓടാൻ പഠിക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻഫാൻസി പീരീഡിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസാരം അവർ പഠിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം അതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്, പ്രീ പീരീഡ് ഓഫ് പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഫിക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാം മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഫിക്സ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ നടക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ, ഇപ്പോ ത്രോ ചെയ്യാനായിട്ട്, എറിയാനായിട്ട്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അതൊക്കെ ഫിക്സ് ആവുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫിക്സ് ആവുന്ന കാലഘട്ടം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇൻഫാൻസി പീരീഡിൽ അവർ പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. ഇത്ര 3 to 6 years ആവുമ്പോ അത് അവരുടെ ഇതില് ഫിക്സ് ആവും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ
ഓക്കെ മാം. എക്സാമ്പിൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം. റൺ, ജംപ്, ത്രോ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. എത്ര ഇയർ ആണ്? 7 to 9 years. Show again a period of growth and development. പിന്നീട് എന്താവുന്നുണ്ട്? 7 to 9 years ആകുമ്പോഴത്തേനും മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ്. അതിനകത്ത് എന്താവുന്നുണ്ട്? പിന്നെയും അവരുടെ ഇതില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ശരീരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. A period of growth and development സംഭവിക്കുന്നു. But the rate of growth is low in the comparison of infancy. പക്ഷെ എന്താണ് ഇൻഫാൻസി പീരീഡിൽ എന്താണ്? ഇൻഫാൻസി പീരീഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായത്? വളരെ പെട്ടെന്ന്. വേഗത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഈ മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിലാവുമ്പോ അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻഫാൻസി പീരീഡിന്റെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആവുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി 7 to 9 years അതാണ് മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പറയാൻ പറ്റും? 7 to 9 years വരെയുള്ള കാലഘട്ടം. ഹൈറ്റ് കൂടും. ഹൈറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്വയമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഇനിയൊന്നുമില്ലേ പറയാൻ? അൻസിയും രമ്യയും മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. ഐശ്വരി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വരും. എന്താടാ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ? മിസ് ക്ലിയർ ആയില്ല. മിസ്സിന് ക്ലിയർ ആയില്ല. തെറ്റ് ഏതാണ് ശരി ഏതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് ആ ഒരു ടൈമില്. പിന്നെ രതീഷ് രാജൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മോളെ? ഇല്ല മിസ്സേ, പല്ല് പൊഴിഞ്ഞു പോയി പുതിയ പല്ലിന് വരാനായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും. കറക്റ്റാ. ഉണ്ണിമേരി എന്താ പറയുന്നത്? സ്വന്തമായിട്ട് അവര് ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങൾ അവരുടെ ഇപ്പൊ കുളിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ താൻ തന്നെ കുളിച്ചോളാം അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരില്ലേ. 7 വയസ്സൊക്കെ 3 വയസ്സിൽ എന്റെ കൊച്ചു താൻ തന്നെ കുളിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്റെ മോൾ അങ്ങനെ തന്നെ. ഞാൻ തന്നെ കുളിച്ചോളാം, ഞാൻ തന്നെ സോപ്പ് വെച്ചോളാം. എന്റെ മൂത്തതിന് 3 വയസ്സ്, രണ്ടാമത്തതിന് 1.5 വയസ്സ്. രണ്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ കുളിച്ചോളാം, തന്നെ സോപ്പ് ഇട്ടോളാം, തന്നെ ഇത് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറയും. ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടോളാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ 7 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സ്വയമേ എല്ലാവരും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പക്വത വരും അവർക്ക്. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്ത് ശീലിപ്പിക്കണം. 1.5 വയസ്സിനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അല്ലെ? അതിപ്പോ ചേച്ചി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരും ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഭയങ്കര വാശി കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്തേക്ക്. പിന്നെന്താ? എന്റെ മോനിപ്പോ 7 വയസ്സാണ്. ആളുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കറക്റ്റ് വിസിബിൾ ആണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ആളെന്താണ് മീൻസ് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തിനാ കരയണേ മീൻസ് അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് നല്ല എന്താ പറയാ വിസിബിൾ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ. ആക്റ്റീവ് പ്ലേ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡില് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം? അവരെന്താണ് കൂടുതലും കളിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ആക്റ്റീവ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആക്റ്റീവ് പ്ലേ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സ്പോർട്സ്. Participation in sports. Next, neater handwriting. ആണോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുട്ടികള്? neater handwriting. ഓക്കെ, നന്നാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് നോക്കും.
നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രോയിങ്. ഇല്ലേ, എന്റെ മോളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ വരച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. മമ്മി ഒരു പൂവിന്റെ ഒന്ന് ചിത്രം വരച്ചു തരാൻ പറയും, അവര് കളർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് അവര് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് വരും മാം. ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആവും, കുഞ്ഞിലെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആവും ഈ ഒരു ഏജിൽ. എന്റെ മോൾ ഇത്തിരി ആക്റ്റീവാണ്, ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങി ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പൊ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് കുറച്ചു നാളെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സൈലന്റ് ആയിക്കോളും. ഈ പരിവര ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്, ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കില്ല, പടച്ചു കയറാ, ഓടിക്കളിക്കുക, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാ. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ 10 അമ്മയുള്ളേ. അപ്പൊ ഞാൻ ജോലിക്ക് വരും, ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവളെ നോക്കാനായിട്ട് അവരുള്ളൂ. ചിലപ്പോ അവരവിടെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് അവളെ ചിലപ്പോ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലോട്ട് പോകും. ഞാനിപ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്തോട്ടം എനിക്ക് അവരോടൊന്നും പറയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചു നാളെയുമ്പോ ശരിയാവും എല്ലാരും പറയുന്നത്. മാം, അവരുടെ സ്കിൽസും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അവര് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്തില്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടൂത്ത് ലോസ്. പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിവിടെ പല്ല് പോവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ടൂത്ത് ലോസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഒന്നുകൂടെ പറയോ മാം? ടൂത്ത് ലോസ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് awareness of social rules. പറഞ്ഞതാണ് increased awareness of social rules. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി എഴുതണമെങ്കിൽ നോക്കി കൂട്ടി എഴുതാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ആക്റ്റീവ് പ്ലേ, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സ്പോർട്സ്, neater handwriting, improved drawing, tooth loss, increased awareness of social rules. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ ഇയേഴ്സ് എത്രയാ വരുന്നത്? 10 to 13 years. Is again the period of fixation. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഫാൻസി പീരീഡ് പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 3 years വരെ ഫിക്സാഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിലോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അഗെയിൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. പിന്നീട് ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ്? പീരീഡ് ഓഫ് ഫിക്സാഷൻ സംഭവിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോ അവിടെ എന്തായിരിക്കാം ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ? 10 to 13 years മുതലുള്ള കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കാം? അവര് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ, ഒന്നുകൂടി പറയോ? വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. അത് ഇടയ്ക്കൂടെ റേഞ്ച് കൊണ്ട് അതാണ്. ക്ലിയർ അല്ല പോലെ, അതാണ് കേൾക്കുന്നില്ല. കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി. അവർക്ക് ഫിസിക്കലി കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് എന്താണ്, മെൻസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് ആണ്. ബോയ്സിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മീശയും താടിയൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു പ്രായം. ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സൗണ്ടില് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു. ഭയങ്കര മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഏജിൽ. പിന്നെ എല്ലാ പല്ലുകളും നല്ല വളരുന്നുണ്ടാവും. കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ള, ഡൗട്ട്സും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഏജ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഏജ്. പിന്നെന്താ?
ഓർത്ത് നോക്കിയേ, ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തന്നെ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ. വെരി ഗുഡ്. ഹൈറ്റ് വെയിറ്റിന് ചേഞ്ചസ് വരില്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെന്താ? ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. പാരന്റ്സ് ഒന്നും പറയണ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുകള്. കുറച്ചൊക്കെ ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആവും അവര് ആ ഒരു ടൈമിൽ. ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് അവര് അതിൻ്റെതായ ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും. ശരിയാണ്. അവരില് മസിൽസ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. വെരി ഗുഡ്. മസിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും അപ്പിയർ ആകുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും. ശരിയാണ്, ശരിയാണ്. ഓക്കെ, പാഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. എന്താണ്? ബ്രെയിനിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇല്ലേ? ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം. 10 to 13 years. ഡെവലപ്മെന്റ് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് height and weight. Increase height and weight. Strength. Next ആണ് muscle strength. ഇനി എന്താ? ടീത്ത്. ടീത്ത് എന്താണ്? പുതിയത് വരും അല്ലെ? വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ടീത്ത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സ്കിൻ ചേഞ്ചസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്കിന്നിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഹെയർ ഒക്കെ വരും. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിൽ വരുന്നത് റാപ്പിഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരില്ലേ? ഫിസിക്കലായിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? മറ്റേ പീരീഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റുകളാണ് ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇൻക്രീസ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്, മസിൽ ഗ്രോത്ത്, ടീത്ത് വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ചേഞ്ചസ്, ഹെയർ ഒക്കെ വരുന്നത്, ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പെൺകുട്ടികളിൽ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ വലുതാവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പീരീഡ്സ് ആവുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഗേൾസിൽ വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് മിസ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വോയിസ് വരുന്നുണ്ടോ? പുറത്തുനിന്ന് വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് the first 3 years of adolescence, early adolescent period. ഇപ്പൊ adolescence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? adolescence കൗമാരപ്രായം. കൗമാരപ്രായത്തിലെ ഫസ്റ്റ് 3 years ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
are marked as the years of rapid growth and development. കൗമാരപ്രായത്തിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമുക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കായാലും പെൺകുട്ടികൾക്കായാലും എന്താണ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അല്ലെ. പല രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതില് കൗമാരപ്രായത്തില് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ബോയ്സിന് സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. വെരി ഗുഡ്, സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താ കൗമാരപ്രായത്തില് ഗേൾസിന് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്. ബോഡിയിൽ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അവരെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി അവരെ തീരുമാനം ഒരിക്കലും കുറച്ചും കൂടി മുൻപന്തിയിൽ നിർത്തുള്ളൂ. ശരിയാണ്. ഇത് തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലെ, നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് മാനിക്കാറില്ല. അത്രയും നാൾ ഓടിച്ചാടി കളിച്ചിട്ട് അതായത് പീരീഡ്സ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉറങ്ങി ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞേരി? ഓടിക്കളിച്ച് നടന്നിട്ട് വലുതാകുമ്പോ മെച്ചുഡ് ആവൂര് മിസ്സേ, നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കരുത്, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മെച്ചുഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന പെൺപിള്ളേര്. ആൺപിള്ളേരാണെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങും അങ്ങനെ. ശരിയാണ്. സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത്. മറ്റ് ജെൻഡറിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലും അതുപോലെ ചേഞ്ചസ് വരും. ഇമോഷൻസും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങള് അല്ലെ, ഇന്നോവേഷൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. മുഖക്കുരു വരും. ആക്നെ. എന്താ ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ. മുഖക്കുരു വരും. മുടിയൊക്കെ ഒരുപാട് വളരുന്ന ഒരു എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഏർലി അഡോളിസൻസ്. ഫീമെയിൽസിൽ എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ, ബ്രസ്റ്റ് വികസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽസിൽ വരുന്നത് വോയിസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആൺകുട്ടികളിലൊക്കെ വോയിസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ മെയിൽസിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ്. അതുപോലെ മെയിൽസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മസിൽസ് ഗ്രോത്ത്. എന്താണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതോ? മസിൽ ഗ്രോത്ത്. ഈ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾസ്: ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫീമെയിൽസില്, മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ വോയിസ് ചേഞ്ചസ്, ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ്, മസിൽ ഗ്രോത്ത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് by when maturity is attained. അപ്പൊ മെച്യൂരിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഗ്രോത്തുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സീസ് മെച്യൂർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെച്യൂരിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോത്തുകൾ, ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്തുകൾ അവസാനിക്കും. ഇത്രയുമാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിലാകുമ്പോ 0 to 2 years ആണ്. അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫാൻസിയിൽ സെറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലെ, പീരീഡ് ഓഫ് പ്രീ ചൈൽഡ്ഹുഡ് 3 to 6 years.
ഓക്കെ, അവിടെ ഫിക്സാഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മിഡിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് 7 to 9 years, അവിടെ എന്താണ് പിന്നെയും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിന്റെ അത്രയും വരുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡില് 10 to 13 years പിന്നെയും ഫിക്സാഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഇനി അഡോളിസൻ കൗമാരപ്രായത്തിൽ എന്താണ് പിന്നെയും റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. മെച്യൂരിറ്റി ആവുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഗ്രോത്ത് നിൽക്കുന്നു, അവസാനിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. പോയിന്റ്സുകളും മിസ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ കേട്ടോ. ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ height and weight in regular intervals. The average height of 3 years old is 96 centimeter and his weight is 30 kilogram. അപ്പോൾ എന്താണ് 3 years ഉള്ള കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് എത്ര വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? 13 കിലോ ആണ് വെയിറ്റ് വരേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 96 സെന്റിമീറ്റർ വേണം. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? 3 years കുറവാണ്. കുറവാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോട്ടീനൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് എന്താണ് 1.5 മാസം 3 മാസം അതുപോലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോ പറയാറുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് കുറവാണല്ലോ, എന്താണ് പാല് കുറവാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. വെയിറ്റ് കൂട്ടണം, ചീത്ത പറയോ അല്ലെ നഴ്സുമാരൊക്കെ? എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ആദ്യം അവള് ജനിച്ചപ്പോ 3.5 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആളങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു, വെയിറ്റ് പാല് കുറവായിരുന്നു, എന്താന്നറിയില്ല, വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും. അത് വെയിറ്റ് കുറവാണ്, ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ കുറവാണ്, ചോറ് തിന്നുന്നത് ഭയങ്കര മടിയാണ് ചോറൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തി സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ. സ്കൂൾ ചിൽഡ്രന്റെ ആ ബോക്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് 3, 4, 5, 6 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? അവിടെ ആ പോർഷനിൽ ഏജ് ആണ്. ഏജ് ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഏജ് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഏജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 3, 4, 5, 6 എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഏജ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിന്റെ മുകളില് 14 കിലോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 3.5 കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ 14.78 ആ ടേബിളിന്റെ മുകളില് ബോയ്സ് വെയിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. എഴുതി ചേർക്കാം. ബോയ്സ് വെയിറ്റ്, ബോയ്സിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളില് 13.79 എന്നുള്ളതില് ഗേൾസ് വെയിറ്റ്, ഗേൾസ് വെയിറ്റ്
ഇത് കെ ജിയിലാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ വെയിറ്റ് പറയുന്നത് കെ ജിയിലാണ്, അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേബിള് 98.36 ടേബിളിന്റെ മുകളില് ബോയ്സ് വെയിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, സോറി ബോയ്സ് ഹൈറ്റ് ആണ്, ബോയ്സ് ഹൈറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, CM ചേർക്കാം. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളില് ഗേൾസ് ഹൈറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഫസ്റ്റ് ടേബിള് ഏജ്, നെക്സ്റ്റ് ബോയ്സ് വെയിറ്റ്, ഗേൾസ് വെയിറ്റ്, ബോയ്സ് ഹൈറ്റ്, ഗേൾസ് ഹൈറ്റ്. കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ? ഓക്കെ, നോക്കിയേ. 3 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിക്ക് എത്ര കിലോ വേണമെന്നാ പറയുന്നത്? 14.78 കിലോ വേണം. അതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 13.79 കിലോ ആണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ അവരുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആൺകുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ്, വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 98.36 സെന്റിമീറ്റർ. ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഏജ് ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഏജ് 3 വയസ്സുള്ള അതല്ല മാം, ഹെഡിങ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഇത് പറയണോ? ഫസ്റ്റ് ടേബിളില് 3, 4, 6, 5 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേബിളില് ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കണം. ടേബിളിന്റെ ഹെഡിങ് ഏജ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിന്റെ മുകളില് ബോയ്സ് വെയിറ്റ്, ബോയ്സ് വെയിറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു kg ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വെയിറ്റ് പറയുന്നത് kg യിലാണ്, kg ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗേൾസ് വെയിറ്റ്, ഗേൾസ് വെയിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ബോയ്സ് ഹൈറ്റ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഗേൾസ് ഹൈറ്റ്. കിട്ടിയോ? കിട്ടി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? 3 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് 14.78 kg ആണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് 13.79 kg. അപ്പോ അവരുടെ ബോയ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 3 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് 98.36 സെന്റിമീറ്റർ വേണം. പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 91.21 സെന്റിമീറ്റർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 4 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ 16.12 kg വേണം. ഇനി ഗേൾസിനാണെങ്കിലോ 15.85 കിലോഗ്രാം വേണം. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 104.70, 104.19 ആണ് ഗേൾസിന് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ 5 വയസ്സാണെങ്കിൽ 19.1 കിലോഗ്രാം ബോയ്സിന് വേണം വെയിറ്റ്. 18.87 kg ആർക്ക് വേണം? ഗേൾസിന് വേണം. പിന്നെ ബോയ്സിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 113.51 സെന്റിമീറ്റർ വേണം. 112.24 സെന്റിമീറ്റർ ഗേൾസിന് വേണം. ഇനി 6 വയസ്സാകുമ്പോൾ ബോയ്സിന് വേണ്ട വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 22.4 കിലോഗ്രാം വേണം. ഗേൾസിനാണെങ്കിലോ 21.56 കിലോഗ്രാം വേണം. അതുപോലെ ബോയ്സിന്റെ വെയിറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 118.190, 117.73 സെന്റിമീറ്റർ ഗേൾസിന് വെയിറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ക്ലിയർ? എന്റെ മകനിപ്പോ 5 വയസ്സും 8 മാസവും കറക്റ്റ് ആയി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവനിപ്പം 18.55 വെയിറ്റ്. വെയിറ്റ് കുറവാണ്, പക്ഷെ അവന് 121 ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവന് 7 വയസ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. എന്നിട്ട് ഇവന്റെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, പിന്നെ കാൽസ്യം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി, അവന് പനിയാണ്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു ഡോക്ടറോട്. ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ദുബായിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ കാണിച്ചപ്പോ
ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറോട് ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതെ 7 ഇയേഴ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ആള്, പക്ഷെ വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ വേറെ ഫിസിക്കലോ അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുട്ടിക്ക്. ഹസ്ബൻഡും ഞാനും കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതാവും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു. അങ്ങനെ ഹേർട്ടിലൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. അച്ഛനമ്മയ്ക്കും വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതെ, ഇപ്പൊ അതൊരു സമാധാനമായി. പക്ഷെ അവൻ നല്ല ഹൈറ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പകുതിയോളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലുതായി. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ വേഗം വേഗം ഹൈറ്റ് വെക്കും. വെയിറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഹൈറ്റ് ഒക്കെ നല്ലോണം വെക്കും. അവൻ ഡെയിലി എണീറ്റ് മിറർ നോക്കിട്ട് പറയും ഞാൻ എന്താ വലുതാവാത്തെ, ഞാൻ എന്താ വലുതാവാത്തെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇനി എവിടെയാ വലുതാവേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് വലുതായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരിതാ. ഇപ്പൊ ആളവിടെ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? സെറ്റിൽഡാണോ ദുബായില്? എവിടെയാണ്? ഞാനിവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ഇവനിപ്പോ KG2 ഇവിടെ. പനിയായിട്ട് ഇന്നലെ ഇന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ വെക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ്? വെക്കേഷൻ ജൂൺ ലാസ്റ്റ് വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും, ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മിസ് ഇത്രയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇനി ആരാ സൈൻ ഔട്ട് പറയുന്നത്? ആരാ? ഞാനാ മാം. Good afternoon, ma'am. And dear friends, I am Shobna. Thank you so much, ma'am, for today's class. I really enjoyed learning about general characteristics of physical development. It was interesting and very helpful, and I took forward to learning more in the next class. Thank you once again, ma'am. Goodbye to everyone. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡൗട്ട് വല്ലതുണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത്? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു.